Weekman. Si tu veux avoir accès à toutes mes rediffusions des films, animes, séries, tout se passe sur mon Patreon dans la description. エヴァはまだ幼い頃にシエラレオネで密漁業者に捕まった。その時に両親は殺され、彼女はヨーロッパで動物園やサーカスを転々とさせられていたらしい。Merci Alex pour le sub, Weekman. Merci mon bro. 通してカリフォルニアのストラルド研究所に売られた。生体解剖用の実験動物。Putain la pauvre. ひどい。Mais ça c'est les choses qui arrivent tous les jours hein les gars. グロスマン博士がすぐ彼女の特異性に気づいた。エヴァは明らかに普通のチンパンジーとは違うと。どういうこと？彼女はありていに言えば天才だった。もともとチンパンジーは一般に思われるように。Non tu vois les braconniers, les trucs et tout, tu vois. 文字や記号を覚えて簡単な計算もできる。直感像記憶などの認 Les 知能 expériences sur 力 les は animaux. 人間を上回るほどだ。だがエヴァの知能はそうした極限レベルをはるかに超えていた。彼女は高度な抽象概念を理解し、 Je vous jure qu'elle est plus vive que moi frère. Ah ouais, c'est bon, même moi je sais pas le faire. 好んで自ら試作までしたという記録がある。何それ？ Même moi. Ce singe, c'est moi le singe. Singe. Là on peut dire c'est singe pour moi. だがまさか本当に二人の子供を作っていたとはね。なぜヒューマンジーは存在していると思う？博士はどうしてチャーリーをヒューマンジーを生み出そうと思ったのかな。わからないね。博士は失踪前に全ての研究データを破棄していったし、もともと秘密主義者の人嫌いで有名でね。私も学会で一、二度見かけたくらいだよ。ノーベル賞確実とまで言われていたのに、なぜ全てを捨ててまで。そうだ、エヴァがそんなにすごいなら彼女から何か聞き出せるんじゃない？博士に。 Mais ça se voit les traumas, les finito. 無理だ。なんで？スタイン医師の必死の救命で何とか一命は取り留めたが、出産のダメージは大きく、脳に重度の障害が残ってしまった。 Putain. 現在の認知能力は一般のチンパンジ C'est ー pas vrai. 老齢で体も弱い。 C'est une dinguerie. T'accouches, tu deviens con. C'est vrai ça, cet effet secondaire? エヴァはずっと人間にひどい目に遭わされてきた。せめて余生は安楽に過ごしてほしいが、ま、ここなら息子にも会えるしね。 Ah je sais pas les gars. Le nombre d'effets secondaires que les femmes après l'accouchement, je me suis dit elles peuvent bien mourir alors devenir con. Je crois pas que c'est le pire des trucs hein. じゃあ行こうか。待って。見て、何か伝えようとしてる。1WAM。 でたらめだろう。意味はないよ。 Non non elle veut dire un truc. Restez concentrés. 彼女とコミュニケーション。 Mais ta gueule, t'es pressé toi. Essaye. 残念だが。 Il est pressé lui. Vous voyez bien, ouais, vous voyez bien. Ah moi j'ai trop de la peine. Oh non moi ça me fait trop de la peine. Elle veut parler, ça se voit, elle veut communiquer. Je suis désolé hein. Faut pas avoir vu National Geographic tous les jours pour comprendre. Ah moi je pense qu'elle là elle veut dire sortez-moi de là. Elle vit dans un 5 mètres carrés là. ただいま。張り切ってるみたいだね。ほら。ルーシーね。はじめまして。今日はお招きありがとうございます。おいしい。これ全部ビーガン料理？信じられない。気に入ってもらえて嬉しいわ、ルーシー。Putain de terroriste. どんどん食べてね。チャーリー、少しゆっくり食べろよ。
でもびっくり。 Moi je pense qu'à l'aube du terrorisme, こう助けた動画の女の子だった dans ce monde, il faudrait なんて forcer 私も Les véganes à manger de la viande. なんて知らなかった。 pour prouver que c'est pas des terroristes, les マ gars. マに見つかるかな。もう削除要請してあるし大丈夫だと思うけど、ここにいるのはご両親には連絡してある？うちはシングルマザーだけどね。ごめんなさい。気にしないで。あ、これも美味しい。ねえルーシー、チャーリーは学校でどう？ほらこの子あんまり話さないから、うまくやってるように見える？正直なところ、すごくいい感じとは言えない。あのテロ事件以降は特に。そう。私も2人に質問していい？もちろん。何でも聞いて。うん。私もヴィーガンになるべきだと思ってる。間違ってたら教えてほしいんだけど、この料理は美味しさやヘルシーさより正しいことが重要なんだよね。だからこそあんなテロリストまで出てきちゃった。違う？待ってルーシー。 Ah ouais, vraiment, ah ouais. Ah ouais, elle a vraiment fait le cliché. Elle mange vegan, elle se dit c'est sûrement des terroristes. 法的にも倫理的にも決して許されない。なった方がいいよ。ルーシーが聞いているのは僕らがどう思ってるかだろう。なら、moi j'adore le white pin, hein. 支障がないならなった方がいいが答えかな。一日一食だけ動物性の食事をやめてみるのもいいし、ミートフリーマンデーだけやめてみるのだって。 Manger sans viande de lundi. パーフェクトな生き方なんてどこにもないけど、よりマシな選択肢ならいつもある。そう思ってるだけだよ。でもヴィーガンはパーフェクトな生き方なん Non, pour le coup, je pourrais le faire. 農作物を作る過程でも動物は死ぬし、現代の製品の多くは Parce que c'est la vérité, les gars, on abuse de la viande. Ça, pour le coup, c'est réel. Je vous jure qu'on abuse de la viande, on n'est pas obligé. 当然、ビーガンになったからって人を裁く権利が手に入ったりするはずもない。なのに、彼らはそう考えて。 Voilà, ça c'est bien. Lui, c'est pas un terroriste vegan. 人間なんていないのに。人間みんなが加害者？それって随分悲観的な考えに聞こえるけど。だったらヴィーガンなんてやってても無駄ってなるんじゃないの？ Grave intéressant, la petite conversation là. あるいはね、でも君だって聖者じゃないなら凡人もシリアルキラーも変わらないなんて思わないだろう？僕らは別に悲観的でも英雄的でもない、単に世俗的なだけの一般人だよ。 Famille normale qui élève un singe, hein. 本人？ごめんなさい。 Ah, t'es normal, ouais. でも Singe. ヴィーガンの人たちってなんていうか禁欲的で超厳格ってイメージだったから。ごく普通の一般家庭よ。チャーリーも部屋は散らかりっぱなしでさ、男の子って感じ。へえ、チャーリーの部屋見てみたい。チャーリー、ルーシーを部屋に案内してあげたら？いいよ。やった。交代まだかね。ライオでも作るか。2階に上がった。 Oh shit, il va y avoir une descente là? いいタイミングだ。そのルーシーってガキもか。あ、チャーリーは傷つけるな。 Ils vont se faire éteindre par Darwin. 気が進まない？当然だ。女子供を殺すのは慣れない。何度やってもな。 Ah bah sympa. 部下にはあんな葉っぱかけてたのに。 En plus, ils sont des vôtres. 士気は下げられ Des る。 vegans aussi. だが感情は別さ。聞いたか、ミンス。君のボスはまさに男だな。だろう？哀れみの心はもちろん大切だけどね。チャーリーを目覚めさせるには十分な孤独が必要だ。彼の居場所は永遠に。 C'est vrai qu'il y a une vibe Obama. まあ、僕も彼女気に入ったから残念だけど。了解。油断禁物だよ少佐。 FBI の報告通りならチャーリーは5歳で警官7人を病院送りにしてる。なかなかのやんちゃぶりだろ。警官7人だとさ、ミンス。
Putain, mais genre jamais... Ah ouais, mais genre jamais tu te dis qu'ils ont des... Ils ont des soldats de haut niveau chez les véganes. 戦場なら田舎警察なんて無能の集まりだ。行くぞ。わあ。これって昔の写真？かわいい。いい友達になってくれそうだね、ルーシー。ちょっと変わった子だけど、後で車で送ってくるから。どうしたハンナ？ごめん、私たち以外で Oh, elle est contente, la daronne. チャーリーがちゃんと話す人間だって嬉しくて。そうだね。きっとみんなうまくいくよ。Oh shit, la descente. Atroce. Mais je crois qu'il va les entendre, hein. Il est trop fort, Darwin. Bon, elle a capté direct. Oh mon dieu, il est trop fort. あ、これ家族旅行？これ何歳の時？え？ ルーシーの Oh la descente. Oh miskine. 後でルーシー。父さん。ハンナ、下がれ。チャーリー。 C'est pour ça, faut toujours avoir un couteau sur soi, frère. Mais pourquoi ils veulent absolument les buter? Ils sont pas obligés. Let's go. Non mais je suis désolé là. Là ils ont juste envie de les tuer. Ok. Le singe il sait se taper hein. チャーリー後ろ。 C'est pas mais il pratique. Mais ce singe pratique les arts martiaux. Mais putain frère. Le singe il se bat comme Jackie Chan. 母さん、それで911にかけてオペレーター Il に utilise son environnement et tout frère. 家に強盗が3人侵入したって。もしもし、警察？すぐに警官をうちによこして。 Jackie そう singe. 強盗よ。家に押し込み強盗が2人、いや3人も。え？そう今よ。早く来て。 Oh. ハンナ、僕だよ。あとルーシーは？ルーシー？ここ、ハンナスマホ切って狙われる。チャーリー。 Oh les gars. み Oh んな c'est la 落ち着い merde. て。すぐ補助電源が入るから。どこ？逃げたの？ Mais c'est des putains de ninjas ces terroristes véganes. 放り投げてごめん。警察来たわ。 Oh les keufs qui servent à rien. ルーシー、怪我はない？ Ouais bien vu. うん。 Ils surveillent matin, midi, soir. Les keufs. Pour ça au final. 被害届を出してきたよ。家の警備システムが破壊されていて、防犯カメラには何も映っていなかったらしい。そんな、警察はなんて？とりあえず強盗の線で捜査をするそうだ。周囲のパトロールも強化すると。それだけ？あんなの単なる物取りじゃないわ。きっとチャーリーを狙ってたのよ。エルドレッド、ルーシーの母です。はじめまして、エルドレッドさん。ハンナです。今回のことは本当に。なんてことなの。スタインさん、私は同じことは二度と言いません。うちの娘に二度と近 Ouais, づか elle, ない。 elle est pas végane, hein. ママ、ちょっと何してんの？なんか余計なこと言った？あ、チャーリー。はい、元気？ルーシー、あなた分かってるの？殺されかけたのよ。死ぬところだった。あれだけ猿人間には関わるなって言ったのに。しかも図書館で勉強してくるなんて嘘までつ Approche い pas て。 ce singe. ママ、それは。 Je te l'ai dit. 今猿人間っておっしゃいました？よせってハンナ。でも今確かに。もううんざり。学校にしっかり抗議すべきだった。いいえ、これからするわ。ルーシー、あなたも猿人間に近づいたら変更させるから。そんな。
Ah, les tournures de phrases m'explosent. Oh putain. 学校に行かせて大丈夫かしら。仕方ないよ。僕らには警備がつくけど、警察がチャーリーを守ってくれる保証はない。家で一人にさせるよりは学校の方が安全だ。あれって例のテロ事件と関係ないと思う？だっておかしいでしょ？チャーリーが学校に通い始めてからこんなことばっかり。Bah oui, tout est lié, les vifs. わからないけど、今は警察に任せるしかない。善良な市民をつけ回してるだけじゃない。Ouh. 役に立たない連中。 Ouh. Ça commence à mal parler des keufs. 何それ本当？マジ。しかもルーシーも一緒にいたらしくて。あの二人ってどういう関係なの？ Ça se radicalise de fou. Ah, c'est vous, côtoyez-vous au lycée. Voilà. ごめんね。教師の中にごめんママのスパイがいるかもだから。スパイ。そう。ママ、学校の役員やってるの。あ。君を学校から追放するために署名集めるとか言い出しちゃってさ。なんとか止めた。もう君には絶対近づかないからって。こうして話してるのバレたら、私本当に転校させられるかも。超最悪。あれからどう？侵入してきた奴ら捕まりそう？そう。はあ、正体も何もわからないんじゃね。ママが不安に思うのも仕方 Je suis désolé, les gars. Tout l'anime, je vais rigoler sur sa tête. Hein. そりゃね。ダガーナイフ持った覆面男たちに襲われて不安を感じない人なんている？不安って。うん？未来に起こりそうな悪いことを今心配してるんだよね。その時になってから心配すれば、今は何も起きてないし。Ah ouais. そうだけど、 Ah ouais, ça c'est... みんながそれできたら、 Ça c'est quand t'es quelqu'un d'invincible. Tu dis mais pourquoi tu t'inquiètes pour les dangers qui peuvent arriver? Inquiète-toi quand ça arrive. どれくらいって、 Aucun pré-shot. グラフにして見せるわけにもいかないけど。 Zéro anxiété le singe. Hein. みんな不安を解消したくて働いたりお酒飲んだりしてるんじゃない？ Ah, il a tellement raison en vrai. あの人たち捕まると安心できる？ルーシー。もちろん。やば、次授業だった。行かないと。 C'est vrai qu'il a le acquis de l'observation. Atta. Shusa, Koreo. C'est vraiment des FDP eux, hein. Ils étaient prêts à assassiner une petite famille comme ça, frère. 右手はどう？だいぶマシになった。危うく腕の剣を切られるところだ。とんでもない力だな。ヘテローシス。異なる種のハイブリッドは両親の系統のどちらよりも優れた性質を持つことがあるんだ。例えばラバはロバよりも頑丈で馬よりも利口になる。あ、それをヘテローシスという。Ah ouais, ça c'est dingue, j'étais pas au courant. チンパンジー以上で人間よりも賢いってわけか。 Putain, il faut absolument faire des mélanges de fous alors. 手強いわけだ。 Tu mélanges un éléphant et un lion. Ça devient le roi du monde. Hein. 完全に想定外だった。でどうする？警察も警戒してるからまたやるのは厳しい。俺もこのざまだ。チャーリーだけさらうのは手っ取り早いぜ。 Shit. チャーリーを傷つけずにそれできる？ポリスか。どなたMais me dis pas que c'est Darwin. What the fuck? What the fuck?
Mais vous savez ce qui s'est passé il y a même pas 2 minutes. La meuf, elle lui a dit, putain, ce serait bien que ces mecs n'existaient plus, quoi. Je serais plus heureux s'ils étaient pas là. Cut, il est devant la porte des terroristes. Mais c'est qui ce mec? Ah non, force à eux, hein. Putain, vrai singe capable, hein. Très capable, hein. Le problème avec Charlie, c'est qu'on l'a pas vu avec une seule émotion depuis le début, c'est inquiétant. Il a encore le côté animal. Le jour où lui, il va s'énerver, il va tout exploser autour de lui, forcément. Incontrôlable. Moi, j'aurais peur de sa colère, plutôt. Il faut vraiment le laisser dans son délire très calme, contrôle et tout, parce que tu vas l'énerver une fois, c'est la merde. Et il est pas là pour négocier avec eux. Je crois qu'il vient vraiment pour les tuer. Il y aura pas de... Ou menacer. Allez, peut-être il va les menacer. En tout cas, les gars, je vous mens pas que chaque épisode de Darwin, ça se mange d'une facilité. Et pourtant, c'est que du blabla, hein, pendant 20 minutes et tout, mais ça se mange trop rapidement. Ah, j'espère aussi, hein. Ah, moi, j'espère qu'il y aura pas un délire Japan, hein. Tu te rappelles de l'arbre qu'il a déglingué? Ouais, mais il a une prise de fou. Eva vient de Sierra Leone. Elle a été capturée par des braconniers quand elle était encore bébé. Ces ordures ont tué ses parents sous ses yeux. Elle a d'abord été vendue à un cirque où elle a été exploitée pour ensuite passer de zoo en zoo à travers l'Europe. Elle a fini entre les mains d'intermédiaires qui l'ont revendue à l'Institut de recherche biologique Strard en Californie. C'est là-bas qu'elle a servi de cobaye pour des expériences. Putain, la pauvre. C'est horrible. Mais ça, c'est les choses qui arrivent tous les jours, hein, les gars. Qui à l'époque faisait partie de l'Institut, s'est rapidement rendu compte qu'elle était à part. Il lui a suffi de l'observer pour voir qu'elle n'était pas une femelle chimpanzé ordinaire. Ah ouais, elle a quoi de spécial? Eh bien, on pourrait qualifier Eva de haut potentiel intellectuel. Les chimpanzés ne sont pas bêtes. Ils sont capables de mémoriser divers symboles les braconniers, les trucs et tout, tu vois. Ils parviennent même à trouver des suites de nombres ou à résoudre des casse-têtes. Ils ont une mémoire photographique bien plus performante que celle des humains. Eva résolvait chacun de ces exercices sans aucune difficulté. Elle avait des capacités cognitives extraordinaires. D'après les études que j'ai lues à son sujet, elle maîtrisait des notions je vous jure qu'elle est plus juste que moi, frère. Des équations de seconde, même moi je sais pas le faire. Elle aimait tellement la poésie de Wordsworth qu'elle écrivait ses propres poèmes. C'est une surdouée. Même moi de l'observer, le professeur ce singe, c'est moi le singe. Les autres chercheurs se moquaient de là, on peut dire c'est singe pour moi. Et ils le taquinaient en lui disant qu'il formerait un très beau couple. Qui aurait cru qu'un beau jour, Grossman aurait l'idée d'enfanter Eva? Dis-moi, d'après toi, pourquoi le Humanzy existe? Il voulait vraiment un enfant d'elle? Ou bien ce n'était qu'une expérience pour créer un Humanzy? Sa petite lui seule le sait. Cela restera un mystère. Il n'y a plus de traces de ses recherches, il a absolument tout détruit avant de disparaître. C'était un solitaire misanthrope dont les motivations resteront une énigme. Je ne l'avais croisé qu'une ou 2 fois lors de conférences. On pensait tous qu'il serait le prochain prix Nobel, ce qui rend sa disparition d'autant plus incompréhensible. Professeur, si Eva est aussi géniale que ça, pourquoi n'avez-vous pas essayé de lui demander? Elle le sait forcément. Mais ça se voit les traumas, elle est finie tout. Oui et non. Comment ça? Si l'intervention d'urgence pratiquée par le professeur Stein sur Eva a permis de lui sauver la vie, elle n'a pas été sans conséquences. Il y a eu de graves séquelles, notamment des lésions cérébrales profondes. Ses facultés intellectuelles sont désormais inférieures à celles d'un chimpanzé lambda. À cela s'ajoute la dégénérescence naturelle. T'accouches, tu deviens con. C'est vrai ça, cet effet secondaire? Eva a été maltraitée par l'homme presque toute son existence. Après tout ce qu'elle a enduré, elle mérite d'avoir une fin de vie paisible. Et qui plus est, elle peut recevoir la visite de son fils. Il faudrait je sais pas, les gars. Conscience. Je suis sûr qu'elle ne me le nombre d'effets secondaires que les femmes après l'accouchement, je me suis dit, elles peuvent bien mourir, alors devenir con. J'ai faim. Je crois pas que c'est le pire des trucs, hein. Très bien, je vous raccompagne. Hé, attendez! Regardez, on dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. W-A-M. Oh, elle a certainement pris ses cartes au hasard. Non, elle veut dire un truc. Restez concentrés. Ça fait longtemps que toute communication mais ta gueule, t'es pressé, toi. Essaye. À mon grand désespoir. Il est pressé, lui. Vous voyez bien... Ah, moi, j'ai trop de la peine. Oh non, moi, ça me fait trop de la peine. Elle veut parler, ça se voit, elle veut communiquer. Je suis désolé, hein.
Faut pas avoir vu National Geographic tous les jours pour comprendre. Ah, moi je pense qu'elle là, elle veut dire sortez-moi de là. Waouh, Elle vit dans un 5 mètres carrés là. Vous êtes de retour. Je t'ai entendu rentrer la voiture. Désolé, on est resté un peu plus longtemps que d'habitude. Toi, t'as fait la cuisine. T'en as un peu là. Voilà donc Lucie. Bonsoir, Madame Stein. Merci de m'avoir invitée, c'est très gentil. C'est délicieux. J'aurais jamais cru que des plats véganes pouvaient être aussi bons. Contente que ça te plaise. Je vois que tu as bon Putain de appétit. terroriste. Tu sais que tu peux te resservir. Charlie, mange plus doucement, on n'est pas pressé. Tu es une vraie Moi je pense qu'à l'aube du terrorisme, J'ai vu la vidéo où tu grimpes dans ce monde, il faudrait forcer Ah ouais. les véganes à manger de la viande. Viral à ce point-là. Pour prouver que c'est pas des terroristes, les gars. J'espère que ma mère tombera pas dessus. Si tu demandes à ce qu'elle soit retirée, alors plus personne ne la verra. Justement, en parlant de tes parents, tu leur as bien dit que tu dînais ici. Oui, bien sûr, rassurez-vous, mais je vis qu'avec ma mère. Oh, pardon, je suis désolée. C'est rien, vous en faites pas. Ah, je me régale, c'est vraiment trop bon. Alors, dis-moi tout. Est-ce que Charlie s'est bien intégré au lycée? Il ne nous dit rien. On espère que tout se passe bien. J'avais peur qu'il soit rejeté par les autres élèves. Si vous voulez tout savoir, dire que tout se passe bien serait mentir. Ils sont pas tendres avec lui depuis l'attaque terroriste. Je vois. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Bien sûr. Demande-nous tout ce que tu veux. Vous croyez que je devrais revoir mon régime alimentaire pour devenir végane? Arrêtez-moi si je me trompe, mais être végane, c'est pas qu'une question d'alimentation, de goût ou de bien-être. C'est surtout une question d'éthique, de conviction et de valeurs. Et c'est pour ces mêmes convictions et ces mêmes valeurs que ces terroristes se battent. Pas vrai? Le rapprochement est un peu rapide. Ah ouais, Contrairement à vraiment, eux, ah nous ouais. ne sommes pas des terroristes. Ah ouais, elle a Nous vraiment avons fait le certaines cliché. convictions, mais nous les imposons à personne. Elle mange Le vegan, elle se dit terrorisme c'est est illégal et sûrement des contraire à terroristes. l'éthique. On est dans un pays libre où chacun peut vivre comme bon lui semble dans le respect des Perso, autres. je pense que tu devrais franchir le pas. Lucie voulait une réponse franche et sincère de notre part, eh bien, la réponse est oui. À partir du moi j'adore moment le où il n'y a pas wiping, de hein. contre-indication médicale, devenir vegan n'a rien de bien compliqué. Pour que ce ne soit pas trop brutal, fais-le progressivement. Commence par un seul repas par jour. Et si c'est encore trop dur, dis-toi par exemple que le Manger lundi, c'est sans viande de lundi. ce sera déjà ça. Améliorer son mode de vie au quotidien est à la portée de tous. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il n'existe pas de mode de vie parfait. Vous ne croyez pas que le véganisme est la clé d'un monde idéal pour ne Non, pas pour dire le coup, parfait? je pourrais le faire. Malheureusement, les animaux sont victimes de notre mode de vie. On évolue à leur détriment. Agroalimentaire, cosmétologie, pharmacologie. Parce que c'est la vérité, Leurs les gars, on innovations abuse de ne la sont pas sans viande. conséquence Ça, pour le pour coup, c'est J'en suis réel. le premier PD, Je vous jure mais qu'on c'est abuse une de la réalité. viande, on n'est pas Tant obligé. que l'homme existera, l'exploitation animale continuera. Être vegan est un choix, une conviction. Ça ne nous donne pas le droit de juger les autres. On n'a rien à voir avec ces terroristes. Ce sont des fanatiques qui ne veulent qu'une seule chose. Voilà, imposer ça leurs c'est idées bien. par la force. Lui, c'est pas un Alors qu'en terroriste réalité, vegan. Nous avons tous le sang des animaux sur les mains. À vous entendre, l'homme est le pire des prédateurs. Je vous trouve très pessimiste, à croire que vous avez perdu toute foi en l'espèce humaine. Dans ce cas, à quoi bon faire l'effort d'être vegan? En fait, vous vous battez pour une cause perdue. Grave intéressant, la petite conversation là. C'est vrai que vu sous cet angle... Non, plus sérieusement, il vaut mieux faire preuve de tolérance et accepter l'imperfection du monde que de devenir extrémiste et sombrer dans la criminalité. Nous ne sommes ni catastrophistes ni alarmistes, et encore moins des super-héros. On est des gens, tout ce qu'il y a de plus normal, qui ont leurs propres convictions. Famille normale qui élève un singe. des gens normaux? Désolée pour toutes mes questions, mais quand Ah, on se c'est gêne pas normal, seul, je ouais. n'en peux plus. J'étais pleine d'a Singe. priori. J'avoue que votre ouverture d'esprit m'a beaucoup surprise. J'étais persuadée que les véganes étaient tous un peu psychorigides. Mais non, on est comme n'importe quelle famille avec un ado. Charlie est vraiment bordélique. Il laisse traîner ses affaires partout et il range jamais sa chambre. C'est vrai? Ah, je serais curieuse de voir ça. Charlie, que dirais-tu de montrer ta chambre à Lucie? Si tu veux. Ouais, trop bien. C'est pas que je m'ennuie, mais c'est quand la relève. Mais la radio, ça tuera le temps. C'est notre jour de chance. Oh Les shit, Stein il va y avoir sont une seuls descente en là? bas Et les gamins sont à l'étage. C'est quoi les ordres pour Lucie? On l'épargne? Non, butez-les tous. Mais Ils pas vont se tous à faire Charlie. je te éteindre préviens. par Darwin. Ça te pose un problème? Je m'en fous de buter un mec.
Mais les femmes et les gosses, je m'y ferai jamais. Après, ça fait partie du job. Ah bah sympa. Ah, l'autre jour, c'est pas ce que tu disais au gars, tu te En souviens? plus, ils sont des Mon rôle est vôtres. de motiver mes troupes. Des vegans aussi. Le fait que ça me débecte n'a rien à voir. Eh, t'entends ça, Mingso? Ton chef n'est pas qu'une machine à tuer, il a un cœur. C'est pas beau, ça? Ah, la compassion, c'est sans aucun doute l'un des sentiments les plus nobles. Mais si on veut que Charlie ouvre les yeux, on doit à tout prix l'éloigner de son entourage. Sa place est à nos côtés. Là, C'est vrai qu'il y a une vibe Obama. Moi aussi, je l'aimais bien, c'est Sale chien. Mais que veux-tu? Nul n'est éternel. Compris. Faites preuve de vigilance et de prudence. Si le contenu des rapports du FBI dit vrai, notre ami Charlie a expédié 7 flics à l'hosto alors qu'il était seulement âgé de 5 ans. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut faire maintenant. T'entends ça, Ming? 7 flics à lui tout seul. Putain, mais genre jamais... Ah ouais, mais genre jamais tu te dis qu'ils ont des... Ils ont des soldats de haut niveau chez les vegans. Des stress, on parle de flics de campagne. Même ma mère aurait pu les mettre KO. En avant. Ah, c'est une photo de toi quand t'étais petit? Oh, trop craquant. J'ai l'impression qu'avec Lucie, Charlie a trouvé une vraie amie. Sacré numéro, cette gamine. Je la raccompagnerai tout à l'heure. Anna, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'émotion. Tu te rends compte que c'est la première Oh, elle fois est contente, la daronne. que Charlie peut parler avec quelqu'un d'autre que nous. Je suis si contente. Non, chérie, ça va aller, tout se passera bien. Oh shit, la descente. Atroce. Mais je crois qu'il va les entendre, hein. Il est trop fort, Darwin. Voilà, elle a capté direct. Oh mon dieu, il est trop fort. Oh, là t'étais en vacances en famille. T'avais quel âge sur cette photo? Oh. La prochaine fois que Lucie viendra dîner, Oh la descente. on va inviter sa mère. C'est Oh une miskin. excellente idée. Faisons ça. Papa! Anna, sauve-toi! Chérie, attention! Charlie, oh. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un couteau sur soi, frère. Mais pourquoi ils veulent absolument les buter? Ils sont pas obligés. Let's go. Non mais je suis désolé là. Là ils ont juste envie de les tuer. Tu es droitier? Ok. Le singe il sait se taper hein. Charlie, derrière toi! C'est pas une... Mais il pratique... Mais ce singe pratique les arts martiaux. Mais putain frère. Le singe il se bat comme Jackie Chan. Maman, appelle tout de suite la police et dis-leur de venir le Il plus utilise vite son possible. environnement et tout frère. Dis-leur que 3 individus se sont introduits chez nous par effraction. Alors, police! Il faut absolument que vous veniez tout de suite. Jackie singe. Certainement des cambrioleurs. Ils sont entrés par effraction. Oui, ils sont 2, non, 3. Ça peut pas attendre, ils sont toujours là. Faites vite, c'est une... Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de courant. Anna, c'est moi. Berthe, où est Lucie? Lucie! Je suis là, éteignez vos téléphones, sinon ils vont vous voir. Charlie, t'es où? Oh les gars. Gardez Oh votre c'est la calme. merde. Le générateur de secours va s'enclencher. Je les vois plus. Ils se sont enfuis. Mais c'est des putains de ninjas ces terroristes véganes. Désolé de t'avoir jeté dans le vide. La police, ils sont enfin là. Ouais les keufs ils servent à rien. Oui. Lucie, ça va? T'es pas blessée? Ouais bien vu. Oh, non. Ils surveillent matin, midi, soir. Les keufs. Pour ça au final. Je viens de déposer plainte contre X. C'était pas des amateurs, ils ne sont pas venus chez nous par hasard. Ils avaient piraté notre système d'alarme et désactivé la vidéosurveillance. Mais pourquoi? Et la police, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils vont enquêter. Pour eux, ce n'est qu'une tentative de cambriolage. Mais ils vont quand même renforcer le nombre de patrouilles. Quoi, c'est tout? On sait tous qu'il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage. C'est Charlie qu'il voulait, pas l'argenterie. Je peux vous aider? Bonjour, Madame Stein. Madame Eldred, la mère de Lucie. Bonjour, enchantée de faire votre connaissance. C'est un plaisir. Je vous en prie, appelez-moi Anna.
C'est pas possible. Pardon? Monsieur et Madame Stein, je vais être très clair avec vous. Dorénavant, je ne veux plus que ma fille Ouais, côtoie elle est votre pas famille. végane, hein. Maman! Qu'est-ce que tu leur as dit? J'espère que tu m'as pas mis la honte. Oh, Charlie. Coucou, la femme? Lucie! Tu comprends ce qui s'est passé. Tu sais qu'ils auraient pu te tuer. Ma fille, tu as failli mourir. Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas t'approcher de ce primate. Quand je pense que tu m'as dit que tu étudiais à la bibliothèque, tu m'as menti. Maman, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Un instant, c'est notre Charlie que vous avez traité de primate? Anna, non. Je refuse qu'elle me manque de respect. Ah, j'en resterai pas là. J'aurais dû m'opposer à son arrivée au lycée. Je vais immédiatement demander son renvoi. Approche-toi encore une fois de ce primate et je te change de lycée, t'as compris? S'il te plaît, non. Ah, les tournures de phrases m'explosent. Oh putain. Après ce qui s'est passé, tu crois que c'est prudent de le laisser retourner au lycée? On n'a pas vraiment le choix. Nous sommes tous les deux sous protection policière, mais à aucun moment il a été dit qu'il protégerait aussi Charlie. Par conséquent, il est plus en sécurité ici qu'à la maison. Tu crois que les hommes de l'autre soir faisaient partie des terroristes responsables de l'attentat? Admets que c'est tout de même bizarre. Tous ces événements qui s'enchaînent, pile au moment où Charlie est Bah scolarisé. oui, tout est lié, elle est vif. Je ne sais pas quoi en penser. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut laisser faire la police. Tu veux parler de ces incapables qui épinent aux moindres faits et gestes au lieu de traquer les vrais criminels? Ouh. Ça commence à mal parler des keufs. Quoi, t'es sérieuse? Ben ouais, si je te le dis. Et à ce qui paraît, Lucie était là aussi. Quoi? Je savais pas qu'ils étaient potes à ce point-là. Elle se radicalise de fou. Ah, c'est vous, côtoyez-vous au lycée. Voilà. Je préfère qu'on se voit en dehors du lycée. J'ai peur que les profs préviennent ma mère s'ils nous voient. Pourquoi il ferait ça? Ben, elle fait partie du conseil d'administration du lycée. Ah. Elle a même parlé de lancer une pétition pour te faire virer. Tu vois le genre? Je l'ai convaincue de changer d'avis. Mais en contrepartie, elle m'a fait promettre de ne plus t'approcher. Si elle apprend que je t'ai parlé, elle pourrait m'envoyer dans un autre lycée. Sérieux, j'en peux plus d'elle. C'est vraiment abusé. Mais bon, je peux rien y faire. Sinon, tu crois que les flics vont retrouver les gars de l'autre soir? Je sais pas. Oh. La police n'a aucune piste, ils ont laissé aucune trace ADN. Pas étonnant que ma mère soit Je flippée. suis désolé les gars, tout l'anime, je vais rigoler sur sa tête. Hein. Oui, quelle question. Qui n'aurait pas peur après s'être fait agresser par des types cagoulés qui débarquent de nulle part et qui veulent te planter? Hein? La peur. Hein? C'est un sentiment d'anxiété provoqué par l'éventualité d'un futur danger. Mais pourquoi stresser quand il ne se passe rien? Garde ta peur pour quand tu seras en danger. Ah ouais. T'as raison. Ah ouais, ça c'est... Si tout le monde pouvait gérer Ça sa c'est peur quand sur t'es commande, quelqu'un les d'invincible. thérapeutes auraient Tu te dis mais beaucoup moins de travail. pourquoi tu t'inquiètes pour les dangers qui peuvent arriver? Inquiète-toi quand ça arrive. C'est un état de détresse, une Et- souffrance et- psychologique. aucun pré-shot. Ça n'a rien de comparable avec une Zéro douleur anxiété physique. le singe. Hein. Certaines personnes vont tellement mal qu'elles tombent dans des addictions comme la drogue ou l'alcool juste pour se sentir mieux. Ah, elle a tellement raison en vrai. Tu te sentirais mieux si ces hommes se faisaient arrêter? T'aurais moins peur? Ouais, carrément. Oh, merde, je vais être en retard en cours. À plus, Charlie. C'est vrai qu'il a le acquis de l'observation. Tu as ce qu'il faut? Major, tiens, prends ça. C'est vraiment des FDP eux. Hein. sont Ils étaient des prêts à antidouleurs. assassiner une petite famille comme ça, frère. Comment va ton bras? Je dirais que ça va légèrement mieux. Il a failli me couper le tendon. Je le voyais pas aussi fort. Je l'ai sous-estimé. L'hétérosis désigne le phénomène par lequel un être hybride issu du croisement de deux espèces différentes présente des performances supérieures à celles de ses parents. La mule illustre parfaitement ce qu'est l'hétérosis. Elle est plus robuste Ah ouais que l'âne et plus futée que la jument. Ah ouais, ça c'est dingue, j'étais pas au courant. En gros, t'es en train de me dire que le Humanzi est plus fort que le chimpanzé et plus intelligent que l'homme. Putain, il faut absolument faire des mélanges de fous alors.
Il va nous donner du fil à Tu retordre. mélanges un éléphant et un lion. Qui aurait pu Ça devient imaginer le roi qu'il du monde, hein. possédait de telles capacités? Il dépasse de loin toutes mes attentes. On fait quoi maintenant? C'est la merde. On peut pas retourner chez les Stein, il y a trop de flics. Et moi, j'ai un bras en moins. Kidnapper Charlie serait peut-être la solution la plus simple. Shit. Tu crois qu'on pourra le capturer sans le blesser? Oh. Oh. C'est peut-être les flics. Qui est-ce? Mais me dis pas que c'est Darwin. What the fuck? What the fuck? Mais vous savez ce qui s'est passé il y a même pas 2 minutes? La meuf elle lui a dit putain, ce serait bien que ces mecs n'existaient plus quoi. Je serais plus heureux s'ils étaient pas là. Cut. Il est devant la porte des terroristes. Mais c'est qui ce mec? Ah non, force à eux hein. Putain, vrai singe capable hein. Très capable hein. Le problème avec Charlie c'est qu'on l'a pas vu avec une seule émotion depuis le début, c'est inquiétant. Il a encore le côté animal. Le jour où lui il va s'énerver, il va tout exploser autour de lui, forcément. Incontrôlable. Moi j'aurais peur de sa colère plutôt. Vraiment, il faut vraiment le laisser dans son délire très calme, contrôle et tout, parce que tu vas l'énerver une fois, c'est la merde. Hein. Et il est pas là pour négocier avec eux. Hein. Je crois qu'il vient vraiment pour les tuer. Hein. Il y aura pas de... Ou menacer. Allez, peut-être il va les menacer. Mais en tout cas, les gars, je vous mens pas que chaque épisode de Darwin, ça se mange d'une facilité. Et pourtant, c'est que du blabla, hein, pendant 20 minutes et tout, mais ça se mange trop rapidement. Ah, j'espère aussi, hein. Ah, moi, j'espère qu'il y aura pas un délire Japan, hein. Tu te rappelles de l'arbre qu'il a déglingué? Ouais, mais il a une prise de fou.